ओम शांति 18 नवेम्बर 2025 प्रातः मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे तुमे माने ही सत्य अलौकिक जादूकर अट। तुमको मनुष्यरू देवता करिवार जादू देखाइबाकू हेबो। तुमे माने ही सत्य अलौकिक जादूकर अट। तुमको मनुष्यरू देवता करिवार जादू देखाइबाकू हेबो। प्रश्न भल पुरुषार्थी छात्र छात्रींकर लक्षण कौन होइथिबो? भल पुरुषार्थी छात्र छात्रींकर लक्षण कौन होइथिबो? उत्तर सेमाने सम्मानर सहित पास हेबार अर्थात विजयमाला रे आसीबार लक्ष्य रखिथिबे। सेमानक बुद्धि रे एकमात्र बाबांकर ही स्मृति रहिथिबो। देह सहित देहर सबु संबंधरू बुद्धिजुग तुटाई जनक सहित ही प्रीति रखिबे। एही भली पुरुषार्थी ही मालार दाना हेबे। ओम शांति। आत्मिक संतान मानक प्रति आत्मिक पिता बसी बुझाउछंती। एबे तुमे आत्मिक संतान माने जादूकर जादूकरणी होई जाइछ। सेथिपाई बाबांकु मध्य जादूकर कहुछंती। एपरि केही जादूकर नथिबे जे कि मनुष्य को देवता करिदेबे। एहा जादूगरी अटे ना। केते श्रेष्ठ रोजगार कराइबार तुमे रास्ता बताउछ। स्कूल रे शिक्षक मध्य रोजगार करिबा सिखाई थांती। पाठ पढ़ा रोजगार अटे ना। भक्ति मार्गर कथा शास्त्र आदि सुनिबा एहाकू पाठ पढ़ा कुहाजिब नाही। एथिरु कौनसी आमदानी हुए नाही, केवल पैसा खर्च हुए। बाबा मध्य बुझाउछंती भक्ति मार्गरे चित्र तैयारी करी मंदिर तैयारी करी भक्ति करी करी तुमे केते पैसा खर्च करि देइछ। शिक्षक तो पुणी भी रोजगार करिवार रास्ता बताई थांती। शरीर निर्वाह होई थाए। तुम संतान मानकर पाठ पढ़ा केते श्रेष्ठ। समस्तंको पढ़िबाकू भी हेबो। तुमे पिला माने मनुष्यरू देवता करूछ। सेही पाठ पढ़ा द्वारा बारिस्टर आदि हेबो। ताहा पुणी गोटिए जन्म पाई। से पाठ पढ़ा ए पाठ पढ़ारे केते राति दिनर फरक रहिछि। सेथिपाई तुम आत्मा मानंकु शुद्ध निशा रहिबा दरकार। एहा गुप्त निशा अटे। बेहद बाबांकर कमाल अटे। किपरि रुहानी जादू अटे। निजको आत्मा भाबी भाबी सत्व प्रधान होई जाती। जेपरी सन्यासी माने कही थांती ना तुमे भाब मु मईसी। एपरी भाबी जणे कोठरी रे बसीगला कहिला मु मईसी कोठरी रु बाहरी भी किपरि। एबे बाबा कहउछंती तुमे पवित्र आत्मा थिल एबे अपवित्र होई जाइछ। पुणी बाबांको स्मृति द्वारा तुमे पवित्र होई जिवो। एही ज्ञान को सुनी नररु नारायण अथवा मनुष्यरू देवता होई जाउछ। देवता मानकर मध्य साम्राज्य हेब ना। तुमे एबे श्रीमत आधार रे भारत रे दैवी साम्राज्य स्थापना करूछ। बाबा कहउछंती एबे मु जहा तुमको श्रीमत देउछि एहा ठीक ना शास्त्रर मत ठीक निर्णय कर। गीता हेउछि सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता। एहा स्वतंत्र रूपे लेखा जाइछि। तेबे भगवान काहाकू कुहाजिबो? निश्चय समस्ते कहिबे निराकार शिव। आमे आत्मा माने तांकर संतान भाई भाई अटू। से एकमात्र पिता अटंती। बाबा कहउछंती तुमे समस्ते प्रेमिका अट। परमात्मा प्रेमिकंकु मने पकाउछ काहेकि ना मो ही राजयोग सिखाई थिली जहा द्वारा तुमे वास्तव रे नररु नारायण हेउछ। सेमाने तो कही देउछंती जे आमे सत्य नारायण को कथा सुनुछु। एक कथा केही बुझु नाहंती जे एहा द्वारा आमे नररु नारायण हेबु। बाबा तुम आत्मा मानकु ज्ञानर तृतीय नेत्र देउछंती जहा द्वारा आत्मा सबु किछि जानि जाउछि। शरीर बिना आत्मा कथा कहि परिबो नाही। आत्मा मानकर रहिबा स्थान को निर्वाण धाम कुहा जाउछि। तुम संतान मानकु एबे शांति धाम एवं सुख धाम को मने पकाइबाकू हेबो। एही दुख धाम को बुद्धिरु भूलिबाकू हेबो। आत्मा को एबे ज्ञान मिलिछि ठीक कौन भूल कौन कर्म अकर्म विकर्मर रहस्य को मध्य बाबा बुझाइछंती।
ବାବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ତାନମାନେ ହିଁ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହିପରି ଡ୍ରାମା ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇଛି। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ମ ବିକର୍ମ ହୋଇଥାଏ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କର୍ମ ଅକର୍ମ ହୋଇଥାଏ। କେହି ଯଦି ପଚାରନ୍ତି ସେଠାରେ କ'ଣ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଉନାହାନ୍ତି, ତେବେ କୁହ ତାକୁ ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ସେଠାରେ ଏହି 5 ବିକାର କେଉଁଠାରୁ ଆସିବ? ଏହା ବହୁତ ସାଧାରଣ କଥା। ଏ କଥା ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ଠିକ୍ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ତୁରନ୍ତ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। କେହି ନ ବୁଝୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଗଲେ ବୁଝିଯିବେ। ଅଗ୍ନିଶିଖା ପାଖକୁ ପତଙ୍ଗ ଆସିଥାନ୍ତି, ଚାଲିଯାଇ ପୁଣି ଆସିଥାନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନିଶିଖା ସମ ଅଟନ୍ତି। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଜଳି ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଯାଉଛି। ବାକି କୌଣସି ନିଆଁ ଆଦିର କଥା ନାହିଁ। ତାହା ତ ସାଧାରଣ କଥା ଅଟେ। ଅଗ୍ନିଶିଖାରେ ବହୁତ ପତଙ୍ଗ ପଡ଼ି ଜଳି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଦୀପାବଳିରେ କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପୋକ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି, ପୁଣି ମରିଯାଇଥାନ୍ତି। ଜନ୍ମ ନେଲେ ଓ ମଲେ। ବାବା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଅନ୍ତ ସମୟରେ ଆସି ଜନ୍ମ ନେଇ ପୁଣି ମରିଯିବେ, ଏହା ତ ଯେପରି ମଶାଙ୍କ ସଦୃଶ ଜୀବନ ହୋଇଗଲା। ବାବା ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ସମ୍ମାନର ସହିତ ପାସ୍ ହେବା ଉଚିତ। ଭଲ ଭଲ ଛାତ୍ରମାନେ ବହୁତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ମାଳା ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନର ସହ ପାସ୍ ହୋଇଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଅଟେ। ଯେତେ ସମ୍ଭବ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଚାଲ। ବିନାଶ କାଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି କହିଥାନ୍ତି। ଏହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ଆମର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତି ବୁଦ୍ଧି ରହିଛି। ଏକ ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆମେ କାହାକୁ ମନେ ପକାଉ ନାହୁଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦେହ ସହିତ ଦେହର ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଭୁଲି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ବହୁତ ମନେ ପକାଇ ଆସିଛ। ହେ ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା। ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ବାବା ସୁଖଦାୟୀ ଅଟନ୍ତି ନା। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ସୁଖଧାମ କୁହାଯାଉଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସିଛି ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁ ସନ୍ତାନମାନେ କାମଚିତା ଉପରେ ବସି ଭସ୍ମ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆସି ଜ୍ଞାନର ବର୍ଷା କରୁଛି। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ ଶିଖାଉଛି। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ ଏବଂ ତୁମେ ପରିସ୍ଥାନର ମାଲିକ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଯାଦୁକର ଅଟ ନା। ପିଲାମାନଙ୍କର ନିଶା ରହିବା ଉଚିତ। ଏହା ଆମର ସଚା ସଚା ଯାଦୁଗରୀ ଅଟେ। କେହି କେହି ବହୁତ ଭଲ ହୁସିଆର ଯାଦୁକର ଥାନ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ବାହାର କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଯାଦୁଗରୀ ପୁଣି ଅଲୌକିକ ଅଟେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ଶିଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେଉଛୁ। ଏହି ଶିକ୍ଷା ନୂଆ ଦୁନିଆ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ତାକୁ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ନୂଆ ଦୁନିଆ କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ତୁମେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛ। ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତୁମେ କେତେ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ହେଉଛ। ବାବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଟିଚର ଭଉଣୀମାନେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସରେ ବସୁଛ, ତୁମର କାମ ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାବଧାନ କରାଇବା। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବସ। ଆମେ ଆତ୍ମା ଏହି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣୁଛୁ। 84 ଜନ୍ମର ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି। କେଉଁ କେଉଁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ତ ନେବେ ନାହିଁ। ଏହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାହାର ବୁଦ୍ଧି ଚାଲୁନାହିଁ। ଯାହା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସତ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ହନୁମାନ ପବନରୁ ବାହାରିଲେ ସତ, ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି କଥାକୁ ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି। ପୁଣି ସତ୍ ସତ୍ କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଭୁଲ ଠିକ୍ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ସଠିକ୍ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ। ତୁମେମାନେ ବୁଝାଉଛ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବେହଦ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କର। ସେ ବାବା ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବ। ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ସଂସ୍କାର ରହିଛି। ଆତ୍ମା ସଂସ୍କାର ନେଇଯାଇଥାଏ। କାହାର ଛୋଟ ବୟସରୁ ବହୁତ ନାମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ ବୁଝାଯାଏ ଇଏ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ଏପରି କୌଣସି ଭଲ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି। କେହି କଲେଜ ଆଦି ତିଆରି କରିଲେ ପରଜନ୍ମରେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। କର୍ମର ହିସାବ କିତାବ ରହିଛି ନା। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ବିକର୍ମର କଥା ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ।
କର୍ମ ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ, ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଖାଇବେ ପିଇବେ, କିନ୍ତୁ ଓଲଟା କର୍ମ କରିବେ ନାହିଁ। ତାକୁ ହିଁ ରାମରାଜ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ରହିଛି। ଏବେ ତୁମେ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ରାମରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରୁଛ। ତାହା ହେଉଛି ନୂଆ ଦୁନିଆ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଛାଇ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଜଡ଼ ଚିତ୍ର ରଖିଲେ ଛାଇ ପଡ଼ିବ, ଚୈତନ୍ୟରେ ପଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୂଅରୁ ପାଣି କାଢ଼ିବାର ଏକ ବିଧି ଅଛି ନା। ଚକି ଅନବରତ ଘୁରୁଥାଏ। ଏହିପରି ତୁମର ଚକ୍ର ଘୁରୁଛି। ଏହା ଉପରେ ହିଁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରୂପେ ବୁଝାଯାଉଛି। ପବିତ୍ରତା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କୁମାରୀ ପବିତ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ତାର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ତୁମେ ହେଉଛ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା, କୁମାର ଓ କୁମାରୀମାନେ। ପ୍ରାୟତଃ କୁମାରୀମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକା। ସେଥିପାଇଁ ଗାୟନ ରହିଛି କୁମାରୀ ଦ୍ୱାରା ବାଣ ମାରିଲେ। ଏହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ବାଣ। ତୁମେ ସ୍ନେହର ସହିତ ବସି ବୁଝାଉଛ। ବାବା ସଦ୍ଗୁରୁ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତିଦାତା ଅଟନ୍ତି। ଭଗବାନ ବାଚ ମନ୍ମନା ଭବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ଅଟେ ନା। ଏହିଥିରେ ହିଁ ମେହନତ ରହିଛି। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଏହା ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ ମେହନତ। ଆତ୍ମା ହିଁ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଛି। ଆତ୍ମାକୁ ପୁଣି ସତୋପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଆତ୍ମାଏ और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ଅଲଗା ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥମେ ମିଶିବେ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଲାଡ଼ଲେ ଶିକିଲଧେ ବଚ୍ଚେ। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି କେବେଠାରୁ ଭକ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଅଧାକଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ, ଅଧାକଳ୍ପ ଭକ୍ତି। ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 12 ଘଣ୍ଟା AM ଏବଂ 12 ଘଣ୍ଟା PM ହୋଇଥାଏ। କଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଅଧା ଅଧା ଅଟେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦିନ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ରାତି। ପୁଣି କଳିଯୁଗର ଆୟୁ ଏତେ ଲମ୍ବା କାହିଁକି କରିଦେଇଛନ୍ତି? ଏବେ ତୁମେ ଠିକ୍ ଭୁଲ ବତାଇ ପାରିବ। ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର। ପୁଣି ଭଗବାନ ଆସି ଭକ୍ତିର ଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ରକ୍ଷକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ନା। ଆଗକୁ ଗଲେ ତୁମେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହିତ ବସି ବୁଝାଇବ। ତୁମେ ଦେଉଥିବା ଫର୍ମ ତ ସେମାନେ ପୂରଣ କରିବେ ନାହିଁ। ମାତା ପିତାଙ୍କର ନାମ ଲେଖିବେ ନାହିଁ। କେହି କେହି ମଧ୍ୟ କହିଦେଇଥାନ୍ତି। ବାବା ଯାଇ ପଚାରୁଥିଲେ, କାହିଁକି ସନ୍ନ୍ୟାସ କରିଲ? କାରଣ ବତାଅ। ସେମାନେ ବିକାରର ସନ୍ନ୍ୟାସ କରିବା ସହ ଘରର ସନ୍ନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ସାରା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ସନ୍ନ୍ୟାସ କରୁଛ। ନୂଆ ଦୁନିଆର ସାକ୍ଷାତକାର ତୁମକୁ କରାଇ ଦେଇଛି। ତାହା ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଈଶ୍ୱର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଗ ହିଁ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଫୁଲର ବଗିଚା କରୁଛନ୍ତି। କଣ୍ଟାକୁ ଫୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 1 କଣ୍ଟା ହେଉଛି କାମ ବିକାର। କାମକୁ କଟୁରୀ, କ୍ରୋଧକୁ ଭୂତ କହିଥାନ୍ତି। ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ଡବଲ ଅହିଂସକ ଥିଲେ। ନିର୍ବିକାରୀ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ବିକାରୀ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣୁଛ, ଆମେ ଏଠାକୁ ଆସିଛୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ବାକି ଅନ୍ୟ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଦିକୁ ଯିବା ତ ସାଧାରଣ କଥା ଅଟେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା କ'ଣ କେବେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ହୋଇଥାନ୍ତି? ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ବାବା ଆସି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ୱର୍ଗ କରାଉଛନ୍ତି। କେହି କେହି ତ ନର୍କକୁ ନର୍କ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ସାହୁକାରମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗରେ ପୁଣି କ'ଣ ଅଛି? ଆମ ପାଖରେ ଧନ, ମହଲ, ବିମାନ ଆଦି ସବୁ କିଛି ତ ଅଛି। ଏହା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଟେ। ଯେଉଁମାନେ ଆବର୍ଜନା ଅର୍ଥାତ୍ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନର୍କ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତ କେତେ ଗରିବ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯାଇଛି। ପୁଣି ଇତିହାସର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ତୁମର ନିଶା ରହିବା ଉଚିତ। ବାବା ଆମକୁ ପୁନର୍ବାର 2 ମୁକୁଟଧାରୀ କରାଉଛନ୍ତି। ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଜାଣିଯାଇଛ। ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତାର କାହାଣୀ ବାବା ବତାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି କଳ୍ପ ମଝିରୁ ଆମେ ତଳକୁ ତଳ ଖସୁଛୁ। ବାମ ମାର୍ଗ ହେଉଛି ବିକାରୀ ମାର୍ଗ। ଏବେ ପୁଣି ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ତୁମେ ନିଜକୁ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ଭାବୁଛ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଚକ୍ର ଘୁରାଉଛ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗଳା କଟିଯିବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି କି ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ମାରୁଛନ୍ତି। ଏପରି କଥା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛୁ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ।
ଆମ ପାଖରେ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ସେଠାରେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ତ ଏହି ଜ୍ଞାନ ରହିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ହିଁ ହେଉଛି ସଦ୍ଗତି। ତେଣୁ ତାକୁ ଦିନ କୁହାଯାଉଛି। ରାତିରେ ହିଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ଭକ୍ତିରେ କେତେ ହଠ ଯୋଗ ଆଦି କରିଥାନ୍ତି ଦର୍ଶନ ପାଇବା ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନେ ନବଧା ଭକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ। ଅଳ୍ପ କାଳର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ। ବାକି ଈଶ୍ୱର କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଅଧାକଳ୍ପ ଭକ୍ତିର ପାଠ ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଏହି ଆତ୍ମିକ ନିଶାରେ ରହିବାକୁ ହେବ ଯେ ବାବା ଆମକୁ 2 ମୁକୁଟଧାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ହେଉଛୁ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖି ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଆତ୍ମିକ ନିଶାରେ ରହିବାକୁ ହେବ ଯେ ବାବା ଆମକୁ 2 ମୁକୁଟଧାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ହେଉଛୁ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖି ଚାଲିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ପାସ୍ ୱିଥ୍ ଅନର ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସଚ୍ଚା ସଚ୍ଚା ସ୍ନେହ ରଖିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ଗୁପ୍ତ ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। ପାସ୍ ୱିଥ୍ ଅନର ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସଚ୍ଚା ସଚ୍ଚା ସ୍ନେହ ରଖିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ଗୁପ୍ତ ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ। ନିଜର ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ସ୍ୱରୂପ ଦ୍ୱାରା ଆସୁଥିବା ବିଘ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଭବ। ନିଜର ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ସ୍ୱରୂପ ଦ୍ୱାରା ଆସୁଥିବା ବିଘ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଭବ। ଆସୁଥିବା ବିଘ୍ନଗୁଡ଼ିକରେ ଥକି ପଡ଼ିବା ବା ନିରାଶ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ନିଜର ଆତ୍ମିକ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ନିମିତ୍ତ ଭାବରେ ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ସ୍ୱରୂପ ଦ୍ୱାରା ହାଇଜମ୍ପ ଦିଅ। ବିଘ୍ନରୂପୀ ପଥରକୁ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଲମ୍ଫ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କର। ଟିକିଏ ବିସ୍ମୃତି କାରଣରୁ ସହଜ ମାର୍ଗକୁ ମୁସ୍କିଲ କର ନାହିଁ। ନିଜ ଜୀବନର ଭବିଷ୍ୟତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିବା ସହିତ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହୁଅ। ବାପ ଦାଦା ବା ବିଶ୍ୱ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ୱରୂପରେ ସର୍ବଦା ସ୍ଥିତ ହୋଇ ରୁହ। ସ୍ଲୋଗାନ। ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ରହିବା ଏବଂ ଖୁସି ବାଣ୍ଟିବା ଏହା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମହାନତା ଅଟେ। ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ରହିବା ଏବଂ ଖୁସି ବାଣ୍ଟିବା ଏହା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମହାନତା ଅଟେ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା। ଅଶରୀରୀ ଅଥବା ବିଦେହୀ ସ୍ଥିତିର ଅଭ୍ୟାସକୁ ବଢ଼ାଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଗଠିତ ରୂପରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକରସ ସ୍ଥିତି ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ କର। ତେବେ ଯାଇ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଶକ୍ତି ସେନାର ନାମ ବିଖ୍ୟାତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେବେ ଇଚ୍ଛା ଶରୀରର ଆଧାର ନିଅ ଏବଂ ଯେବେ ଇଚ୍ଛା ଶରୀରର ଆଧାର ଛାଡ଼ି ନିଜର ଅଶରୀରୀ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଅ। ଯେପରି ଶରୀରକୁ ଧାରଣ କରିଛ ସେହିପରି ଶରୀରଠାରୁ ପୃଥକ ହୋଇଯାଅ। ଏହି ଅନୁଭବ ଅନ୍ତିମ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ଆସିବାର ଆଧାର ଅଟେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।